जय स्वामीनारायण। SGIS ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। गया लेक्चर में पहलू काव्य 4 विभाग और 6 श्लोक 6 मंत्रों आपणे सीखी गया। हवे आपणे भणीए छीए चेप्टर पहलू एटले पाठ पहलो पाठ है जेनु नाम है द द द इति। अर्थ थाय द द द इति एटले द द द एम। पाठ है ये उपनिषद मांथी लेवामां आवेलो छे। उपनिषदनुं नाम अहींया लखेलुं छे बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदोनी कुल संख्या 200 थी वधारे छे। वैदिक साहित्यनुं अंतिम सोपान एटले उपनिषद। पहेला वेद आवे, पछी आवे आरण्यक, पछी आवे ब्राह्मण ग्रंथ, पछी आवे उपनिषद। आ बधुं क्रम में रचायेलू है। उप एटले पासे, नी एटले निष्ठापूर्वक अने सद एटले बेसवुं। नी पासे निष्ठापूर्वक बेसवुं एटले गुरुनी पासे। उप एटले पासे, नी एटले निष्ठापूर्वक, सद एटले बेसवुं। गुरुनी पासे निष्ठापूर्वक बेसीने ज्ञान मळे एने उपनिषद कहेवामां आवे छे। तो 200 थी वधारे उपनिषदों छे। संस्कृत साहित्य में 200 करता वधारे उपनिषद छे। एमां उपनिषदोनी कुल संख्या पूछे तो 200 थी वधारे। केटली उपनिषद सारभूत तो के 108 उपनिषद सारभूत उपनिषद छे। समझाय एवी उपनिषदोनी संख्या सारभूत छे। मुख्य उपनिषद 10। आ मुख्य उपनिषद छे। केटलाक विद्वानो श्वेताश्वतर उपनिषदनो आमां समावेश करे छे। एटले एक श्वेताश्वतर उपनिषद उमेराय तो 11 प्रधान उपनिषद कहेवामां आवे छे। आ 4 MCQ छे। पूछाय तो उपनिषदोनी कुल संख्या तो के 200 के 200 थी वधारे। केटली उपनिषद सारभूत छे तो कहेवानुं 108 उपनिषद सारभूत एटले समजाय एवी छे। मुख्य उपनिषद केटली तो 10। प्रधान उपनिषद केटली तो 11। विद्वानो कई उपनिषदनो 11મી उपनिषद तरीके समावेश करे छे तो कहेवानुं श्वेताश्वतर। आ उपनिषदनो विद्वानो पाछळथी उमेरो करेल छे। अहींया जे पाठ आपेलो छे ए बृहदारण्यक उपनिषदमांथी लेवामां आवेलो छे। जेनी पासे संस्कृतनी जूनी टेक्स्ट बुक हशे ए लोकोने ऐत्रेय उपनिषद लखेलुं हशे तो ऐत्रेय उपनिषद काढी अने त्यां बृहदारण्यक उपनिषद करवानुं। उपर पाठनी शरूआत में प्रस्तावना आपेली छे एमां बीजी लीटी में ज्यां ऐत्रेय उपनिषद लखेलुं छे त्यां बृहदारण्यक उपनिषद करी देवुं। पहेलो फकरो छे एमां पण ऐत्रेय उपनिषद आपेलुं हशे तो त्यां बृहदारण्यक उपनिषद एवुं करी लेवानुं। कारण के जूनी आवृत्ति पछी नवी आवृत्ति जे बने ए थोड़ी सुधारा वधारा साथे परफेक्ट बने छे, भूल रहित बने छे। एटले तेमां बृहदारण्यक उपनिषद एवुं करी लेवानुं। बराबर। तो पाठ छे बृहदारण्यक उपनिषद मांथी लेवामां आवेलो छे। पाठने नाम आपवामां आव्युं द द द इति, द द द एम। उपनिषदोना माध्यम द्वारा ऋषिओए नानी वातने बहु ज चोक्साईपूर्वक अने सरळताथी कहेवा माटे, ज्ञान आपवा माटे ए लोकोनो उद्देश्य जणाय छे के ए लोकोए बहु ज ज्ञान आपवुं होय तो एना माटे केवी रीतना सरळताथी वाक्य कही दीए अने केटलुं सरळताथी ए पोते मार्गदर्शन आपी दीए अने आपणे एनो अर्थ साधारण रीते समजी शकीए एवी रीतना उपनिषदोना माध्यम द्वारा ऋषिओए आपणने समजावेलुं छे। आ पाठ छे परीक्षामां MCQ में आवशे। 2 MCQ आ पाठमांथी फरजियात हशे। आ सिवाय आपणने पूछाशे एक फकरो
સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરવા માટે પાઠ બહુ સરળ છે. થોડું ધ્યાન આપશો તો આ વિડીયોના માધ્યમ દ્વારા તમે સામે ટેક્સ્ટ બુક રાખીને ભણશો એટલે તમને સરળતાથી આવડી જશે. એવો સહેલો પાઠ છે. હવે આપણી બ્લુ પ્રિન્ટની અંદર એવું સમજાવ્યું છે કે 15 અને 16મો પાઠ બે પાઠમાંથી જ ગદ્યાર્થ ગ્રહણ લેવું. ગદ્યાર્થ ગ્રહણ એટલે શું? તો કે સંસ્કૃતમાં એક ફકરો આપ્યો હોય, એની નીચે ફકરાને અનુરૂપ 4 પ્રશ્ન હોય અને ફકરામાંથી જોઈ અને એના જવાબ ગોતવાના હોય છે. તો આ બ્લુ પ્રિન્ટ મુજબ ચાલે તો સારું. ગયા વર્ષે નહોતું ચાલ્યું. 15 અને 16મો બે જ પાઠ આપણને કીધેલા છે કે ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં 15 અને 16 પાઠ લેવા. તો ગયા વખતે બોર્ડમાં 2020ની આ જે સાલ ચાલે છે, માર્ચમાં એક્ઝામ હતી, એમાં જે પરીક્ષા હતી તો એમાં આપણને 14મા પાઠમાંથી ફકરો બનાવીને મૂક્યો હતો. તો બ્લુ પ્રિન્ટ મુજબ ન ચાલ્યું. તો આપણે ગમે એવા હિસ્ટોરિકલ પાઠ હોય તો એમાં આપણે ગદ્યાર્થ ગ્રહણની રીતે જ સમજવા પડે. આમાંથી ટૂંક નોંધ આવે, સંદર્ભ પંક્તિ આવે, સમીક્ષાત્મક નોંધ આવે. બધાનું માર્ગદર્શન હું પાઠમાં વચ્ચે સમજાવતો જઈશ. બરાબર ધ્યાનથી ભણજો. 11મો પાઠ નામ છે દ ઇતિ. દ એમ. જો એ પાઠની અંદર પહેલો ફકરો 2 લીટીનો છે. ઉપનિષદસુ, ઉપનિષદોમાં સંવાદ રૂપેણ, સંવાદના રૂપમાં અતીવ મનોહરા, ખૂબ જ સુંદર, ઉપદેશાહ શોભંતે, ઉપદેશો શોભે છે. પહેલું વાક્ય થયું ઉપનિષદોમાં સંવાદના રૂપમાં ખૂબ જ સુંદર ઉપદેશો શોભે છે. પહેલું વાક્ય આવડું. ઉપનિષદોમાં સંવાદના રૂપમાં ખૂબ જ સુંદર ઉપદેશો શોભે છે. અત્ર અહીં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ, અહીં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાંથી 5મો અધ્યાય, 5મા અધ્યાયના દ્વિતીય બ્રાહ્મણે, બીજા બ્રાહ્મણમાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના 5મા અધ્યાયના બીજા બ્રાહ્મણમાં પ્રજાપતિ સ્વપુત્રાન પ્રતિ, પ્રજાપતિ એટલે પ્રજાપતિ બ્રહ્મા, સ્વપુત્રાન પ્રતિ પોતાના પુત્રો પ્રત્યે, યહ ઉપદિશ્યતિ, યહ એટલે જે ઉપદેશ, ઉપલભ્યતે એટલે આપે છે, જે ઉપદેશ આપે છે, તદત્ર પ્રસ્તુયંતે, તદ એટલે તે, અત્ર એટલે અહીં, પ્રસ્તુયંતે એટલે પ્રસ્તુત છે. અહીં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના 5મા અધ્યાયના બીજા બ્રાહ્મણમાં પ્રજાપતિ બ્રહ્મા પોતાના પુત્રોને જે ઉપદેશ આપે છે તે અહીં પ્રસ્તુત છે. પહેલો ફકરો થયો. 2 જ વાક્ય છે, આ પ્રમાણે થયા. ઉપનિષદોમાં સંવાદના રૂપમાં ખૂબ જ સુંદર ઉપદેશો શોભે છે. અહીં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના 5મા અધ્યાયના બીજા બ્રાહ્મણમાં પ્રજાપતિ બ્રહ્મા, પ્રજાના પતિ એટલે પિતા, એ બ્રહ્માજી પોતાના પુત્રોને જે ઉપદેશ આપે છે તે અહીં પ્રસ્તુત છે. તો આમાંથી તો ફકરો કાંઈ આપણને ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પૂછી શકાય એવો નથી. MCQમાં આવે તો ઉપનિષદોમાં સંવાદના રૂપમાં શું શોભે છે? તો કે ખૂબ જ સુંદર ઉપદેશો શોભે છે. બીજો પ્રશ્ન આનાથી આવે કે દઈથી ગદ્ય કસ્માદ ઉપનિષદાત ઉદ્ધૃત. તો આપણે નામ લખવાનું. ઉપનિષદનું બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ અધ્યાય પૂછે તો 5મો અધ્યાય, બ્રાહ્મણ પૂછે તો બીજો બ્રાહ્મણ,
ક્રમમાં છે બ્રાહ્મણ, પેલો બ્રાહ્મણ, બીજો બ્રાહ્મણ, એવી રીતના બ્રાહ્મણ નામના ક્રમ આપેલા છે. પેલો ફકરો આખો થઈ ગયો, છેલ્લી વાર જોઈ લ્યો. ઉપનિષદોમાં સંવાદના રૂપમાં ખૂબ જ સુંદર ઉપદેશો શોભે છે. અહીં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના 5મા અધ્યાયના બીજા બ્રાહ્મણમાં પ્રજાપતિ બ્રહ્મા પોતાના પુત્રોને જે ઉપદેશ આપે છે તે અહીં પ્રસ્તુત છે. હવેનો ફકરો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર ધ્યાનથી ભણજો, સમજજો. પ્રજાપતે ત્રયઃ પુત્રાઃ, પ્રજાપતિ બ્રહ્માને ત્રયઃ પુત્રાઃ એટલે 3 પુત્રો. પ્રજાપતિ બ્રહ્માને 3 પુત્રો, દેવા દેવો, મનુષ્યાઃ મનુષ્યો, ચ અસુરાઃ અને રાક્ષસો, આસન એટલે હતા. પ્રજાપતિ બ્રહ્માને 3 પુત્રો, દેવો, મનુષ્યો અને રાક્ષસો હતા. પ્રજાપતિ બ્રહ્માના 3 પુત્રો કહેવામાં આવ્યા છે. એક દેવો, બીજા આપણે મનુષ્યો અને આપણાથી અધમ એવા રાક્ષસો. તો પેલું વાક્ય થયું, પ્રજાપતિ બ્રહ્માને 3 પુત્રો, દેવો, મનુષ્યો અને રાક્ષસો હતા. તેસુ તેમાં દેવાહ દેવોએ પ્રજાપતિ બ્રહ્માને, તેમાં દેવોએ પ્રજાપતિ બ્રહ્માને પ્રથમમ પ્રાર્થિતવંત, પ્રથમમ એટલે પહેલા, પ્રાર્થિતવંત એટલે પ્રાર્થના કરી. તેમાં પ્રજાપતિ બ્રહ્માને દેવોએ પ્રથમ પ્રાર્થના કરી. યત કે અસ્મભ્યમ અમારા માટે હિતકારક અક્ષરમ, અમારા માટે હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. તેમાં દેવોએ પ્રજાપતિ બ્રહ્માને પ્રથમ પ્રાર્થના કરી કે અમારા માટે હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. તદા ત્યારે પ્રજાપતિ દ ઇતિ પ્રોક્તવાન, ત્યારે પ્રજાપતિ બ્રહ્માએ દ ઇતિ પ્રોક્તવાન દ એમ કહ્યું. ત્યારે પ્રજાપતિ બ્રહ્માએ દ એમ કહ્યું. 3 વાક્ય આ પ્રમાણે થયા. પ્રજાપતિ બ્રહ્માને 3 પુત્રો, દેવો, મનુષ્યો અને રાક્ષસો હતા. તેમાં દેવોએ પ્રજાપતિ બ્રહ્માને પ્રથમ પ્રાર્થના કરી કે અમારા માટે હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. ત્યારે પ્રજાપતિએ દ એમ કહ્યું. અર્થાત દામ્યત ઇતિ, અર્થાત દામ્યત એટલે દમન કરો. અર્થાત દામ્યત ઇતિ અર્થાત દમન કરો. દમનનો અર્થ થાય સંયમ, કંટ્રોલ. અસ્ય અયમ આશય, અસ્ય એટલે આનો, અયમ એટલે આ, આશય એટલે આશય છે કે, આનો આ આશય છે કે દેવાહ સંયમમ કુર્વંતુ, દેવાહ એટલે દેવોએ સંયમમ કુર્વંતુ સંયમ કરવો જોઈએ. આનો આશય એ છે કે દેવોએ સંયમ કરવો જોઈએ. ઇતિ પ્રજાપતિ ઉપદેશ, ઇતિ એટલે એમ, પ્રજાપતિ ઉપદેશ, પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. એમ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. 5 વાક્ય થયા. 4થું અને 5મું વાક્ય થયું અર્થાત દમન કરો એમ. આનો આશય એ છે કે દેવોએ સંયમ કરવો જોઈએ. એમ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. યતોહિ કેમ કે દેવાનામ કૃતે દેવોને માટે બહવ ભોગા અનેક ભોગો સુલભા સંતિ સુલભ છે. કેમ કે દેવોને માટે અનેક ભોગો સુલભ છે. અતઃ એવ આથી જ પ્રજાપતિ ઉપદિષ્ટવાન, આથી જ પ્રજાપતિએ ઉપદેશ આપ્યો. યત કે યુયમ તમે સ્વભાવતઃ સ્વભાવથી અદાનતા, અદાનતા એટલે અસંયમી છો.
આથી જ પ્રજાપતિએ ઉપદેશ આપ્યો કે તમે સ્વભાવથી અસંયમી છો. અતઃ આથી યુષ્માભી તમારે દાંતે ભવિતવ્યમ, દાંતે એટલે સંયમી, ભવિતવ્યમ એટલે બનવું જોઈએ. આથી તમારે સંયમી બનવું જોઈએ. પેલો ફકરો આખો પૂરો થાય છે. મોટો ફકરો છે પણ સરળ છે. આ પ્રમાણે આખા ફકરાનું ભાષાંતર થયું. ફરીથી એકવાર, જો માની લ્યો કે 4 માર્ક માટે ભાષાંતરમાં બોર્ડમાં આપણી એક્ઝામમાં પૂછાય તો કઈ રીતે લખી શકાય એ જોઈ લ્યો. પછી હું તમને ગદ્યાર્થ ગ્રહણના પ્રશ્નો પણ આમાંથી આપીશ. તો બીજો ફકરો જે આ પ્રમાણે થયો. પ્રજાપતિ બ્રહ્માને 3 પુત્રો દેવો, મનુષ્યો અને રાક્ષસો હતા. તેમાં દેવોએ પ્રજાપતિ બ્રહ્માને પ્રથમ પ્રાર્થના કરી કે અમારા માટે હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. ત્યારે પ્રજાપતિએ દ એમ કહ્યું, અર્થાત દમન કરો એમ. આનો આશય એ છે કે દેવોએ સંયમ કરવો જોઈએ એમ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. કેમ કે દેવોને માટે બધા ભોગ સુલભ છે. આથી પ્રજાપતિએ ઉપદેશ આપ્યો કે તમે સ્વભાવથી અસંયમી છો, તમારે સંયમ કરવો જોઈએ. પ્રજાપતિ બ્રહ્માના 3 પુત્રો હતા. એમાં દેવતાઓએ પહેલા બ્રહ્માજી પાસે જઈ અને એક અક્ષરના ઉપદેશની વિનંતી કરી કે અમારા માટે બેનિફિટ વાળો, અમારા માટે હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. ત્યારે બ્રહ્માજીએ ખાલી એક જ અક્ષર આપ્યો, દ. આટલું જ કીધું. એ દ નો અર્થ શું લેવાનો? તો કે દામ્યત. દામ્યત એટલે સંયમ કરો. દેવતાઓ અસંયમી છે એટલે બ્રહ્માજીએ એને કીધું કે તમારા માટે તો બધા ભોગ સુલભ છે. એને પાણીની તરસ લાગી હોય તો ગોરે જવું ના પડે, ખાલી ઈચ્છા કરે કે જલ તા તો પાણી આવી જાય ગ્લાસ. દૂધ માગે દૂધ આવી જાય, માગે એ વસ્તુ મળી જાય એને. એટલે બ્રહ્માજી એને કીધું તમને બધી વસ્તુ સુલભ છે, તમારે સંયમ કરવાનો, સંયમ રાખવો જોઈએ એમ પ્રજાપતિ બ્રહ્માનો ઉપદેશ છે. પહેલો ફકરો આખો જે થયો એમાંથી આપણને પહેલો લીટીમાંથી પ્રશ્ન પૂછે કે પ્રજાપતે કતિ પુત્રાસન. કતિ શબ્દ છે જે સંખ્યા બતાવે છે. કતિ આવે એટલે સંખ્યા જ લખવાની. પ્રજાપતે ત્રયઃ પુત્ર આસન એટલો જ જવાબ આવે. કે પુત્રાહ આસન એવો પ્રશ્ન આવે, પ્રજાપતે કે પુત્રાહ આસન, તો ત્રણેયના નામ લખવાના. દેવાહ, મનુષ્યાહ, અસુરાહ ચ. કોણ બધા? તો દેવો, મનુષ્યો અને રાક્ષસો. એ જવાબ આવે છે. પ્રજાપતિમ કમ પ્રથમમ પ્રાર્થિતવન. પ્રજાપતિને પેલા કોણે પ્રાર્થના કરી? તો કે દેવાહ. પ્રજાપતિ દેવાન કહ અક્ષરમ પ્રોક્તવાન. તો કે દ અક્ષર પ્રોક્તવાન. એવો અઘરો પ્રશ્ન પૂછે. પ્રજાપતે દેવાન દત્ત દ અક્ષરસ્ય કહ અર્થ. પ્રજાપતિ બ્રહ્માએ દેવોને આપેલા દ અક્ષરનો અર્થ શું થાય? તો લખવાનું દામ્યત. દેવાનામ કૃતે કિમ સુલભા સંતિ. દેવોને માટે શું સુલભ છે? તો બહવ ભોગા સુલભા સંતિ. ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછી લઈએ. દાંતા શબ્દનો વિરોધી તો અહીં આવી ગયો અદાંતા. અદાંતા એટલે અસંયમી, દાંતા એટલે સંયમી. આ પેલો ફકરો. આવા આપણને ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પ્રશ્ન આવી શકે. તો આ પ્રમાણે થયો બીજો ફકરો, જેનું ભાષાંતર ફરીથી એકવાર રિપીટ કરું છું, બરાબર સમજી લેજો. પ્રજાપતિ બ્રહ્માને 3 પુત્રો દેવો, મનુષ્યો અને રાક્ષસો હતા. તેમાં પ્રજાપતિ બ્રહ્માને દેવોએ પ્રથમ પ્રાર્થના કરી કે અમારા માટે હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. ત્યારે
પ્રજાપતિએ દ એમ કહ્યું, અર્થાત દમન કરો એમ. આનો આશય એ છે કે દેવોએ સંયમ કરવો જોઈએ એમ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. કેમ કે દેવોને માટે ઘણા ભોગ સુલભ છે. આથી જ પ્રજાપતિએ ઉપદેશ આપ્યો કે તમે સ્વભાવથી અસંયમી છો, તમારે સંયમી બનવું જોઈએ. આ થયો બીજો ફકરો જે દેવોને રિલેટેડ, દેવો સાથે સંબંધિત હતો. હવે આપણે ભણવાનો છે એના પછીનો ફકરો. જો આ ફકરો બરાબર સમજ્યા હશો તો જ ત્રીજા ફકરામાં તમને વધુ અને ઝડપથી સમજાઈ જશે. પછીનો ફકરો છે તત મનુષ્યા, પછી મનુષ્યોએ ભગવંતમ પ્રજાપતિમ, ભગવાન પ્રજાપતિને, પ્રાર્થિતવંત એટલે પ્રાર્થના કરી. પછી મનુષ્યોએ ભગવાન પ્રજાપતિને પ્રાર્થના કરી કે અસ્માકમ કૃતે અપી, અમારા માટે પણ હિતકારકમ અક્ષરમ, હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. અમારા માટે પણ હિતકારી અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. તદા ત્યારે પ્રજાપતિએ દ ઇતિ પ્રોક્તવાન, હવેના શબ્દો રિપીટ થશે. ત્યારે પ્રજાપતિએ દ ઇતિ પ્રોક્તવાન, દ એમ કહ્યું. અર્થાત દત્ત ઇતિ, અર્થાત દત્ત, દત્ત એટલે દાન કરો, ઇતિ એમ, અર્થાત દાન કરો એમ. અસ્ય અયમ આશય, અસ્ય એટલે આનો, અયમ એટલે આ, આશય એટલે આશય છે. આનો આ આશય છે કે મનુષ્યા સ્વભાવતઃ લુબ્ધા સંતિ, મનુષ્યા સ્વભાવતઃ, સ્વભાવથી લુબ્ધા સંતિ, લોભી હોય છે. મનુષ્યો સ્વભાવથી લોભી હોય છે. અતઃ આથી તેઓએ દાનમ કુર્વંતુ, દાન કરવું જોઈએ. ઇતિ પ્રજાપતિ ઉપદેશ, એ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. મનુષ્યો સ્વભાવથી લોભી હોય છે, આથી તેઓએ દાન કરવું જોઈએ, એ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. ત્રીજો ફકરો આખો થઈ ગયો. ઘણા શબ્દો બધા પહેલા જ મતલબ બીજા ફકરાના જ રિપીટ થાય છે. તો ફકરો આ પ્રમાણે પછી મનુષ્યોએ ભગવાન પ્રજાપતિ બ્રહ્માને પ્રાર્થના કરી કે અમારા માટે હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. ત્યારે પ્રજાપતિ બ્રહ્માએ દ એમ કહ્યું, અર્થાત દાન કરો એમ. આનો આશય એ છે કે મનુષ્યો સ્વભાવથી લોભી હોય છે, આથી તેઓએ દાન કરવું જોઈએ, એમ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. હવે દેવોએ પ્રાર્થના કરી એટલે તરત જ મનુષ્યોને એમ થયું કે દેવોએ પ્રાર્થના કરી, બ્રહ્માજી એને દ આપ્યો, તો હાલો આપણે પણ પ્રાર્થના કરીએ. એટલે મનુષ્યો ગયા, ભગવાન પ્રજાપતિને પ્રાર્થના કરી કે અમારા માટે પણ હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. ત્યારે બ્રહ્માજી એને કીધું દ. પાઠના ટાઇટલમાં 3 દ છે, 2 દ આવી ગયા. મનુષ્યોને આપેલા દ અક્ષરનો અર્થ થાય દત્ત. દત્ત એટલે દાન કરો. શું કામે? તો કે માણસો સ્વભાવથી લોભી હોય છે, બીજાનું લઈ લેવું સારું લાગે, પોતાની વસ્તુ કોઈને કાંઈ દેવી ન ગમે. એવા મનુષ્યો હોય છે સ્વભાવથી લોભી, બીજાનું લઈ લેવું ગમે, પોતાનું કાંઈ આપવું ન ગમે. એવા લોભી પ્રકૃતિના મનુષ્ય હોય એણે દાન કરવું જોઈએ, એમ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. તો ત્રીજા ફકરાની અંદર આપણને આવા MCQ આવે અને સાથે ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં પૂછાય તો આ પ્રમાણે પણ પ્રશ્નો બની શકે. દેવાન પશ્ચાત પ્રજાપતિ કમ પ્રાર્થિતવંત, દેવોની પશ્ચાત, દેવો પછી પ્રજાપતિ બ્રહ્માની પ્રાર્થના કોણે કરી? બરાબર, શું આવે? મનુષ્યા. બરાબર છે. મનુષ્યા
મનુષ્યા પ્રજાપતિ બ્રહ્મામ કિમ પ્રાર્થયંત, મનુષ્યોએ પ્રજાપતિ બ્રહ્માને શું પ્રાર્થના કરી? અસ્માકમ કૃતે હિતકારકમ અક્ષરમુપદિશતુ, આ પ્રાર્થના કરી. પછી એમ આવે પ્રજાપતિ મનુષ્યાન કહ અક્ષરમ પ્રોક્તવાન, તો પહેલાની જેમ જ દ. ત્યાર પછી એમ આવે પ્રજાપતિ દત્ત મનુષ્યાન દ અક્ષરસ્ય કહ અર્થ, તો પ્રશ્નમાં જ જવાબ છે દત્ત, એ જ જવાબ આવે દત્ત. મનુષ્યા સ્વભાવતઃ કીદૃશા સંતિ, આવડી ગયું? લુબ્ધાહા સંતિ, બરાબર છે. આવા MCQ સાથે આપણને ગદ્યાર્થ ગ્રહણ પણ આમાંથી પૂછે તો આ પ્રમાણેના પ્રશ્નો થાય. 3 ફકરા થયા. ચોથા ફકરામાં આગળ વધીએ. હવે આવ્યા દેવો, મનુષ્યો અને હવે બરાબર રાક્ષસો. પછીનો ફકરો છે તતઃ, પછી અસુરાહ, રાક્ષસોએ ભગવાન પ્રજાપતિમ, ભગવાન પ્રજાપતિ એટલે ભગવાન પ્રજાપતિ બ્રહ્માને પ્રાર્થિતવંત એટલે પ્રાર્થના કરી. પછી દેવોની પછી મનુષ્યો, મનુષ્ય પછી આવ્યા રાક્ષસો, એટલે કીધું છે પછી રાક્ષસોએ ભગવાન પ્રજાપતિને પ્રાર્થના કરી. અસ્મભ્યમ, અમારા માટે હિતકારકમ અક્ષરમ ઉપદિશતુ ઇતિ, અમારા માટે હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. તદા, ત્યારે પ્રજાપતિએ દ ઇતિ પ્રોક્તવાન, ત્યારે પ્રજાપતિએ દ ઇતિ પ્રોક્તવાન, દ એમ કહ્યું. ત્યારે પ્રજાપતિએ દ એમ કહ્યું. અર્થાત દયધ્વમિતિ, અર્થાત દયધ્વમ એટલે દયા કરો, ઇતિ એટલે એમ, અર્થાત દયા કરો એમ. અસ્ય યમાશય, આનો આશય એ છે કે અસુરા સ્વભાવતઃ એવ, અસુરા એટલે રાક્ષસો, સ્વભાવતઃ એવ સ્વભાવથી જ ક્રૂરા હિંસાદિપરા, ક્રૂર અને હિંસાવાળા, સંતિ એટલે હોય છે. રાક્ષસો સ્વભાવથી ક્રૂર અને હિંસાવાળા હોય છે. અતઃ, આથી તેઓએ પ્રાણીશું, પ્રાણી ઉપર દયામ કુર્વંતુ, દયા કરવી જોઈએ. ઇતિ પ્રજાપતિ ઉપદેશ, એમ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. રાક્ષસો સ્વભાવથી જ ક્રૂર અને હિંસા વગેરેથી યુક્ત હોય છે, હિંસાવાળા હોય છે. આથી પ્રજાપતિએ ઉપદેશ આપ્યો કે તેઓએ પ્રાણી ઉપર દયા કરવી જોઈએ. આખો ફકરો થયો, બરાબર સમજો. પછી રાક્ષસોએ ભગવાન પ્રજાપતિને પ્રાર્થના કરી કે અમારા માટે હિતકારક અક્ષરનો ઉપદેશ આપો. ત્યારે પ્રજાપતિએ દ એમ કહ્યું, અર્થાત દયા કરો એમ. આનો આશય એ છે કે રાક્ષસો સ્વભાવથી ક્રૂર અને હિંસા વગેરેથી યુક્ત હોય છે. આથી તેઓએ પ્રાણીઓ ઉપર દયા કરવી જોઈએ, એમ પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે. હવે આ ફકરો તમને ગદ્યાર્થ ગ્રહણમાં આવે તો આ પ્રમાણેના પ્રશ્નો પૂછી જાય. મનુષ્યાન પશ્ચાત પ્રજાપતિમ કમ પ્રાર્થિત્વન, પેલાની જેમ જ આવ્યું અસુરાહા, પેલામાં મનુષ્ય આવ્યું હતું એવી રીતના અસુરાહા. અસુરાહા પ્રજાપતિમ કિમ પ્રાર્થિત્વન, તો કહેવાનું અસ્મભ્યમ હિતકારકમ અક્ષરમ ઉપદિશતુ. પ્રજાપતિ અસુરાન કહ અક્ષરમ પ્રોક્તવાન, તો ત્રણેયમાં એક જ જવાબ આવે દ અક્ષર પ્રોક્તવાન. પ્રજાપતે દત્ત અસુરાન, પ્રજાપતે દત્ત દ અક્ષરસ્ય અસુરાન કહ અર્થ, અસુરોને આપેલો પ્રજાપતિએ દ અક્ષરનો અર્થ શું? તો એનો અર્થ લખવાનો તમારે દયધ્વમિતિ, દયા કરો એમ. પછીનો પ્રશ્ન એમ આવે અસુરાહ સ્વભાવતઃ કીદૃશા સંતિ, રાક્ષસો સ્વભાવથી કેવા હોય છે? તો કહેવાનું ક્રૂરા હિંસાદિપરા સંતિ.
રાક્ષસો હોય, બીજાને મારતા હોય, હણી નાખે એને બીજાને મારવામાં મજા આવતી હોય. તો આ 4 ફકરા થયા. આગળનો અને છેલ્લો ફકરો, જેમાં આપણને આ દેવો, મનુષ્યો અને રાક્ષસો કોણ એની માહિતી આપવામાં આવેલી છે. છેલ્લો ફકરો બરાબર સમજો. આ ત્રણેય કરતાં થોડો વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલે છેલ્લા ફકરામાં કીધું છે. તતઃ પછી પ્રજાપતિ ઉવાચ, પ્રજાપતિએ કહ્યું, તદે તદેવ, તેવી જ રીતે, દૈવી વાગમ અનુવદતી, દૈવી વાણી બોલે છે. પછી પ્રજાપતિએ કહ્યું, તેવી જ રીતે દૈવી વાણી. આ પ્રજાપતિની વાણી કેવી? તો કે દૈવી વાણી. દેવો, મનુષ્યો અને રાક્ષસો બોલે છે. શું બોલે છે? દ દ દ ઇતિ, દ દ દ એમ. પછી પ્રજાપતિએ કહ્યું, તેવી જ રીતે દૈવી વાણી બોલે છે, દ દ દ એમ. પ્રજાપતિ પાસે દેવો, મનુષ્યો અને રાક્ષસો ત્રણેય જણા ગયા એક અક્ષરનો ઉપદેશ માગવા માટે. એક અક્ષરનો ઉપદેશ લઈને આવ્યા. બધાએ વાત કરી. દેવોને પૂછ્યું, તમને કયો અક્ષર આપ્યો? તો કે દ. મનુષ્યો કે અમને દ આપ્યો. રાક્ષસોએ કીધું અમને દ. એટલે ત્રણેય બોલ્યા દ દ દ ઇતિ, દ દ દ એમ. ત્રણેયને દ આપ્યો એમ. એવો અર્થ. પાઠનું ટાઇટલ થયું દ દ દ ઇતિ, દ દ દ એમ. પહેલું વાક્ય થયું છેલ્લા ફકરામાં, પછી પ્રજાપતિએ કહ્યું, તેવી જ રીતે દૈવી વાણી બોલે છે, દ દ દ એમ. દામ્યત દત્ત દયધ્વમિતિ, દામ્યત દમન કરો, દત્ત દાન કરો, દયધ્વમિતિ દયા કરો એમ. દમન કરો, દાન કરો અને દયા કરો એમ. એતત્રયમ શિક્ષયેત, એતત્રયમ એટલે આ ત્રણેય શિક્ષયેત શીખવે છે. આ ત્રણેય શીખવે છે. દમમ સંયમ, દાનમ દાન અને દયધ્વમ દયા કરો એમ. આ ત્રણેય શીખવે છે. દમન કરો, દાન કરો અને દયા કરો એમ. તદેવ ત્યારે જ, એતદ ત્રયમ હિતમ ઈચ્છતા જનેન. પેલો શબ્દ લેવાનો હિતમ ઈચ્છતા જનેન. હિત ઈચ્છતા માણસે એતદ ત્રયમ આ ત્રણેયને અનુતિષ્ઠેયમ અનુસરવું જોઈએ. તેથી હિત ઈચ્છતા માણસે આ ત્રણેયને અનુસરવું જોઈએ. ઇતિ ઉપદેશસ્ય સાર. ઇતિ એટલે એ, ઉપદેશસ્ય સાર આ ઉપદેશના સારને બોધવ્યમ જાણવો જોઈએ. તેથી હિત ઈચ્છતા માણસે આ ત્રણેયને અનુસરવું જોઈએ. એ આ ઉપદેશનો સાર જાણવો જોઈએ. જો આપણે આપણું હિત ઈચ્છતા હોય તો આપણે આ ત્રણેયને અનુસરવા જોઈએ એમ કીધું જ. એ આ ઉપદેશનો સાર જાણવો. હવે ખરેખર આ દેવો, મનુષ્ય અને રાક્ષસો કોણ છે એની વાત આવી. વસ્તુ તસ્તુ ખરી રીતે તો માનવા એવા માણસો જ. ખરી રીતે તો માણસો જ. આપણા ઉપર ફૂટ્યું જો. ખરી રીતે માણસો જ. ઉત્તમ ગુણો પેતા ઉત્તમ ગુણવાળા દેવો. ખરી રીતે તો માણસો જ, ઉત્તમ ગુણવાળા દેવો. માણસો. બીજું કીધું લોભ પરાયણા મનુષ્યા, લોભ વૃત્તિવાળા મનુષ્યો. અને હિંસા આદિ દોષ દૂષિતા, હિંસા વગેરેથી દોષથી યુક્ત રાક્ષસાસ ભવંતી રાક્ષસો છે. ખરી રીતે તો માણસો જ. ઉત્તમ ગુણવાળા દેવો, લોભ વૃત્તિવાળા મનુષ્યો અને હિંસા વગેરેથી દોષથી દૂષિત રાક્ષસો છે.
એ દેવ હોય માણસો, મનુષ્ય હોય માણસો, રાક્ષસ હોય માણસો, 3 કેટેગરીના લોકો જ. ઉત્તમ ગુણવાળા દેવ સમાન મનુષ્યો, જેની પાસે ફૂલ ઘણી બધી સુખ સુવિધાઓ હોય પણ બીજાને ઉપયોગમાં આપતા હોય એવા, એ બધા દેવ સમાન કીધા છે. બીજાનું લઈ લેવાની વૃત્તિવાળા સાધારણ મનુષ્યો, લોભિયા માણસો. અને ત્રીજા કીધા છે હિંસા વગેરેથી, દોષથી દૂષિત. ઘણા એવા હોય, હિંસા કરવી બહુ ગમતી હોય, દોસ્તાર હોય તો વાહમ ધબો મારીને કહે કાં કેમ છે, બોલો કે યાર કેવું વાગ્યું, સોરી હોય કે મારી લીધું, પાછો દાંત કાઢતો હોય. આવા હિંસા વગેરે દોષથી દૂષિત એ આ માણસો જ છે. ખરી રીતે તો માણસો જ ઉત્તમ ગુણવાળા દેવો, લોભ વૃત્તિવાળા મનુષ્યો અને હિંસાદી દોષથી દૂષિત રાક્ષસો હોય છે. અતઃ આથી મનુષ્યોએ યથા પ્રકૃતિ, યથા એટલે જેવી, પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ પ્રમાણે. આથી મનુષ્યોએ સ્વભાવ પ્રમાણે યથા કાલમ, સમય પ્રમાણે દકાર અર્થમ સ્વીકૃત્ય, આ દકારના અર્થને સ્વીકારીને ઉત્તમે ભવિતવ્યમ, ઉત્તમ બનવું જોઈએ, ઇતિ ભાવ, એ ભાવ છે. આથી મનુષ્યોએ સ્વભાવ પ્રમાણે અને સમય પ્રમાણે આ દકારના અર્થને સ્વીકારીને ઉત્તમ બનવું જોઈએ એવો ભાવ છે. ત્રણેય દકારનો અર્થ, ત્રણેય દકારના અર્થ કેવા લેવાના? આપણી પાસે ફૂલ સાધન સગવડતા સુખ સુવિધાઓ હોય તો આપણે પેલો દ લેવાનો, સંયમ કરવાનો. દેવતાઓને આપેલો દ, સંયમ કરો, દમન કરો. તમારી ઈચ્છાઓ છે એને ઓછી રાખો, એટલે પેલું કીધું દમન. બીજું કીધું છે જો આપણી પાસે ફૂલ સાધન સુવિધા સગવડતા હોય, કેપેબલ હોય તો આપણે દાન કરવું જોઈએ. કલયુગમાં દાન કરવાની વાત આવે. કલયુગમાં દાન એક જ પાયો છે, દાન કરવું જોઈએ તો આપણી લક્ષ્મી શુદ્ધ બને છે. અને ત્રીજું કીધું છે આપણી પાસે સુખ સાધન સુવિધા સગવડતાઓ બધી ખૂબ હોય તો પણ રાક્ષસ જેવા બનવું નહીં. બરાબર? એ આ ઉપદેશનો સાર છે, એ આપણે સમજવો જોઈએ. છેલ્લો ફકરો આખો થયો, પાછો બોલું છું, ધ્યાનથી સમજો. પછી પ્રજાપતિએ કહ્યું તેવી જ રીતે દેવી વાણી બોલે છે, દ દ દ એમ. દમન કરો, દાન કરો અને દયા કરો એમ. આ ત્રણેય શીખવે છે સંયમ, દાન અને દયા. તેથી જ હિત ઈચ્છતા માણસે આ ત્રણેયને અનુસરવું જોઈએ, એ આ ઉપદેશનો સાર છે. ખરી રીતે તો માણસો જ ઉત્તમ ગુણવાળા દેવો, લોભ વૃત્તિવાળા મનુષ્યો અને હિંસા વગેરે દોષથી દૂષિત રાક્ષસો હોય છે. આથી મનુષ્યોએ સ્વભાવ પ્રમાણે અને સમય પ્રમાણે આ દકારના અર્થને સ્વીકારીને ઉત્તમ બનવું જોઈએ, એ ભાવ છે. આખો પાઠ અહીં કમ્પ્લીટ થયો. હવે ટેક્સ્ટ બુકમાં તમે પાછળ દ ઇતિ ટૂંક નોંધ આપેલી છે, જે તમને લીથા મટીરિયલમાં પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ટેક્સ્ટ બુકમાં છે એ રીડ કરી લેવાની. સંસ્કૃત અને ગુજરાતી પ્રશ્નો અને સાથે થોડાક MCQ છે. પાઠ બરાબર સમજાઈ ગયો હોય તો એટલું તમારે હોમવર્ક કરી લેવાનું. અહીં સુધી રાખીએ, આગળના ટોપિક સાથે ફરી મળશું. જય સ્વામિનારાયણ.